गौड़ी सुखमणि महला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः। सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। वेद प्राण सिमरत सुधाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी न आवै। कांकी एकै दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। कांखी एकै दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, पुत्रां दे दानी सरबंस दानी मेरे मालक सच्चे पातशाह जी का पावन ध्यान धरिए जी। सारे प्यार सत्कार नाल गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन रसना तो एक ऐसी पवित्र पावन बाणी प्रगट हुई, जिस पावन बाणी का सरलेख सुखमनी साहिब करके लिखिया गया। ये पावन बाणी इन्नी कु मिठी है कि जिन्नी वार इस पावन बाणी नूं पढ़ीए उन्नी वार ही वखरा आनंद इस पावन बाणी के जरिए सानू प्राप्त होता है। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी ने सलोकां अते अष्टपदियां के रूप दे विच इस पावन बाणी नूं बहुत सोहणे तरीके नाल शिंगारिया है। धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जदों अष्टपदी लिखते ने 8 पदियां वाली, ते उहदे विच छोटे छोटे 8 पदे एक मोतियां दे रूप दे विच एक माला विच परोए हुंदे ने, जिन्हां नूं एक बड़े सोहणे सरलेख दे जरिए गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ने अपने सिख नूं एक शांति दे महासागर दे विच टिकाणा दिता है। सुखमनी साहिब नूं कल्ला सिख ही नहीं पढ़दा, दुनिया दे बहुतांत लोक हिंदू मुसलमान जां होर धर्मां दे लोक भी बड़े आनंद नाल सुखमनी साहिब दी पवित्र पावन बाणी पढ़दे ने। इस पावन बाणी का इन्ना कु प्रभाव है सिख कौम के उत्ते कि तकरीबन हर एक सिख रोजाना सुखमनी साहिब का पाठ अपने नितनेम दे विच दर्ज करी बैठा है, क्योंकि इस पावन बाणी दे विच गुरु अर्जन साहिब ने रहमतां ही बहुत सारियां वरसाइयां ने, जिन्हां रहमतां नूं असीं प्राप्त करना है ते अपने जीवन नूं गुरु अर्जन साहिब दे जिहड़ा मार्ग है दसाया होया सतगुरु दा उहदे उत्ते तोरना है। इस पावन बाणी दे विच सतगुरु जी ने रहमतां ही इन्नियां कु दित्तियां ने अपने सिख नूं कि गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ने एक ऐसा महल तैयार किया सिक्खी दा, जिहदे विच अपने सिख नूं बिठा के आख्या, गुरु दिया सिखा तू कित्थे सुख लभदा फिरदा है? जे सब तो वड्डा कोई सुख है तो आत्मक सुख है, तो वह तैनूं केवल ते केवल परमात्मा की बख्शिश के जरिए प्राप्त होना है। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी की यह पावन बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के गौड़ी राग विच दर्ज है, जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पन्ना नंबर 262 उत्ते दर्ज है। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी ने सलोकां अते अष्टपदियां के रूप दे विच इहनूं शिंगारिया है। आओ जी इस पावन बाणी दी विचार आरंभ करते हैं, क्योंकि असीं समुची साध संगत की एक सलाह लई सी कि हुण असीं किहड़ी पावन बाणी दी विचार शुरू करिए, जिहदे विच असीं सुखमनी साहिब 12 महा अते आसा दी वार ये 3 पावन बाणियां दा जिक्र कीता सी। ते सब तो ज़्यादा मंग सानू आई है सुखमनी साहिब दी कि भाई साहब सुखमनी साहिब दी विचार करो,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੁੱਢ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਮਹਾਨੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹਾਨੀ, ਬਿਨਾ ਮੂਲ ਤੇ ਮੁਕਤ ਜੇ ਫਲ ਹੈ, ਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਤ ਕੇ ਥਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਰ ਧਾਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਏ ਅਚਲ ਸੁਖ ਤਜੇ ਕਲੇਸ਼। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਉਦਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਗੈਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਤਣੇ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਕੁਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ। ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਜਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮਹਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਓ, ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜੂ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਂਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਹਾਂ। ਭਲਿਓ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਧੂਣੀਆਂ ਤੁਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੁਰਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲੰਘਾਂ ਪੁੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10-10 ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਤਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੁੰਬਰ ਏਕੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸੁੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਮਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ? ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੌਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਵੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਰ ਕਿ ਪੰਡਤਾ ਬਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਕੀਨੇ RAM ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਸਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਖੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।